Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون رأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, kita kali ini insyaallah akan membahas surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Ya, lihat ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan yang demikian itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa yang paling penting dalam hidup ini sebetulnya adalah pertolongan Allah. Kita menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, dan sering sekali kita betul-betul tertekan oleh masalahnya. Padahal masalah itu bukan pada masalahnya. Inti masalah kita itu adalah kita layak atau tidak ditolong oleh Allah. Itu karena kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali kalau Allah menolong. Jadi kita ini memang tidak punya kesanggupan untuk menyelesaikan masalah. Allah memang memberikan kepada kita akal,
memberikan kepada kita fisik, memberikan kepada kita potensi, tetapi semua potensi yang kita miliki itu tidak akan berbuah apa-apa kalau Allah tidak menolong. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita ini makhluk ciptaan Allah, kita ini lemah. Kecuali Allah yang menguatkan, kita ini bodoh. Kecuali dengan hidayah taufik Allah, kita punya ilmu, punya petunjuk, kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan punya kita. Itulah sebetulnya keadaan kita yang sesungguhnya. Lalu dalam hidup ini, Allah takdirkan kita ada di dunia, supaya kita serius menyadari kita sebagai hamba Allah Tuhan kita, dan kita mengerahkan segala daya upaya kita untuk mengabdi ke Allah, termasuk di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Coba kita bahas surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi, Allah tuh menginginkan dengan adanya beragam masalah itu kita makin takwa. Makin dekat dengan Allah, dan nanti Allah yang mengurai masalah kita. Karena semua masalah kita pasti ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semua masalah kita pun terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi masalah kita. Surat Yunus 107 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Kita sedih, tidak ada yang membuat hati tenang selain Allah. Kita galau, gelisah, tidak ada yang bisa membuat tenang selain Allah. Kita sakit, sakit terjadi dengan izin Allah, dan tidak mungkin kita sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan, sakit apapun juga ya. Kita dalam kekurangan, tidak ada yang bisa mencukupi selain Allah. Kita terancam, tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Masalah keluarga, masalah anak, masalah kesehatan, masalah finansial, masalah apapun yang sedang kita hadapi, tidak ada solusinya kecuali Allah yang memberikan solusi. Loh, kok itu ada orang yang tidak bertakwa juga ada solusinya? Ya, semua tetap dengan izin Allah. Tapi kan bagi kita bukan hanya solusi. Bukan itu. Yang penting adalah solusi yang membuat kita jadi pahala, jadi amal soleh. Kalau hanya solusi saja ya tanpa iman juga oleh Allah diberikan sebagian solusi. Tapi bagi kita solusi terbaik. Solusi terbaik itu solusi yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah, yang jadi amal soleh bisa bekal pulang kita. Bukan hanya selesai, tapi bagaimana masalah itu bisa membuat kita jadi semakin yakin ke Allah, semakin patuh ke Allah, semakin dekat dengan Allah, dan solusi itu bisa jadi bekal pulang kita. Nah, ibu bapak sekalian, kita harus yakin dulu seperti itu, masalah terjadi dengan izin Allah. Terus kenapa Allah memberikan masalah ini kepada kita? Wallahu alam. Bagi kita surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, kita harus mulai meyakini, jangan geet dulu bahwa semua masalah yang menimpa kita itu diundang oleh keburukan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi tangan kita yang mengundangnya.
kelakuan kita, dosa kita, maksiat kita yang mengundang masalah menimpa kita. Atau surat An-Nisa 79 ya, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Kalau kebaikan apapun bentuknya itu datang dari Allah, kalau keburukan yang menimpa itu diundang oleh keburukan kita, dosa kita. Jadi terlepas apakah Allah akan mengangkat derajat kita dengan masalah yang kita hadapi ya, itu urusan Allah ya. Walaupun kita tahu ada janji, tapi bagusnya bagi kita itu adalah ayat-ayat yang tadi diungkapkan, surat Asy-Syura ayat 30, An-Nisa 79, bahwa memang dosa kita yang mengundang masalah menimpa kepada kita. Nah, kita pasti punya kesalahan, kita pasti punya dosa, kita pasti punya aib. Nah, itu yang membuat kita tertimpa masalah ini ya. Jadi harus bagaimana sekarang? Nah, ketika kita tertimpa musibah, kita harus ridho dulu, kepahitan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah nih, saya dapat ujian ini. Harus terima dulu. Gagal masuk ke menerima ini jadi masalah. Kalau kita terima, sadar bahwa kita ini, maaf ya, kita ini makhluk ciptaan Allah, kita ini makhluk milik Allah, kemudian kita tertimpa musibah, oh ya, semua ini terjadi dengan izin Allah, saya ridho ya Allah, saya adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan saya, Engkau yang menguasai saya, Engkaulah yang paling berhak melakukan apapun dan apapun yang Engkau takdirkan bagi orang yang beriman pasti yang terbaik. Tidak pernah Engkau berbuat zalim. Semua kejadian senantiasa maha sempurna, cermat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang cacat, yang kurang, yang meleset, yang jelek, tidak ada. Semua baik. Walaupun kita pahit sekali, ya sedang pahit gitu, terima. Saya terima ya Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima. Kalau hati kita nerima, maka Allah yang Maha tahu hati kita, nanti kita jadi lapang. Kita akan diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Kita akan dibimbing oleh Allah untuk menjalani ujian ini. Benar begitu nantinya ya. Nah, lalu sesudah itu masuklah ke wilayah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa nih di sini nih? Ternyata sabar. Sabar itu ketika kita ditimpa musibah, akan sabar ada 3 ya. Sabar ketika dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika ditimpa kepahitan. Nah, 3-tiganya ini harus kita miliki, karena kalau 3-tiganya ini kita miliki, kita akan bahagia menghadapi masalah ini ya. Sabar ketika sedang taat ya, taubat juga harus sabar. Taat di sini sholat harus sabar. Untuk ke masjid itu harus pakai sabar ya, kalau tidak nggak akan ke masjid. Untuk bisa tahajud juga harus pakai sabar. Kalau tidak pakai sabar, tidak mau tahajud. Untuk ngaji harus pakai sabar. Bacaan Quran harus pakai sabar. Sabar itu mengendalikan diri, karena nafsu itu tidak menyukai apa yang Allah sukai. Nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada ya sesuatu yang tidak disukai Allah. Silakan aja rasakan sendiri ya. Buka HP saja, kalau sudah sesuatu yang disukai Allah, nafsu tidak suka, kecenderungannya segera aja di skip. Nah, sabar pada waktu sholat, baca Quran, ingat aja, saya harus sabar ini. Harus mengendalikan diri sehingga kita melakukan apa yang Allah sukai.
sabar ketika sedang wirid, sabar ketika sedang istighfar. Jangan astagfirullah, astagfirullah, tapi sabar. Sabar istighfar bagaimana? Ya sambil kita buka, ya Allah, ingat mulai dari zaman kita balik, astagfirullah, ya Allah. Bayangkan aja kita tahu maksiat kita, ya. Oh, kalau sudah begitu, bagus nanti ya, kalau sudah belajar sabar dalam taat. Semua ketaatan perlu sabar. Sedekah perlu sabar, kalau enggak nanti sedekahnya sedikit. Kemudian sabar ketika menjauhi maksiat. Mata, zina mata, harus sabar ya. Sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri, sehingga yang kita lakukan adalah yang Allah sukai. Sabar dalam melihat media sosial, pilih Allah suka atau tidak. Kalau tidak suka, palingkan. Sabar dalam mendengar obrolan. Sabar juga di dalam sabar di dalam bicara ya, karena kalau tidak hati-hati bicara ini cenderungnya jadi dosa ya. Bicara kalau tidak hati-hati kecenderungannya pamer diri, ingin menunjukkan kepintaran diri, kehebatan diri, ingin menunjukkan jasa diri, ingin menunjukkan pengorbanan diri. Oh, kalau tidak sabar, bicara itu bisa menghilangkan pahala. Kalau tidak sabar, bicara itu bisa jadi dosa ya, pahala kita habis. Ada ujubnya, menuhankan diri, ada izin terputus. sangat tidak gampang. Saya lagi, ini saya, ini jasa saya, perjuangan saya, pengorbanan saya, murid saya, anak buah saya tanpa disadari saya. Bukan tidak boleh nyebut saya, tetapi tanpa disadari ingin menunjukkan siapa diri kita. Ada kalanya perlu nyebut saya. Tapi kalau tidak hati-hati, kata saya yang sering keluar itu ada ujubnya. Seakan-akan memang kita lah yang bisa, yang berbuat, yang berkorban. Padahal kan semua kebaikan datang dari Allah, kita cuma jalan. Sabarlah dalam bicara. Bagaimana sabar dalam bicara? Ya tidak usah bicara kalau tidak perlu-perlu amat ya. Kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar bicara. Ada kursus bicara, kursus pidato, public speaking, bagus. Tapi apakah belajar diam? Tidak. Lebih bahaya bicara. Diam lebih menyelamatkan. Harusnya kita belajar diam. Belajar tidak bicara kalau memang tidak diperlukan bicara. Kalaupun bicara harus ekstra hati-hati. Jangan sampai bicara kita hanya nambah masalah, nambah dosa, nambah kotor hati, nambah musuh, nambah habis pahala kita. Baik habis karena ria atau habis karena kita harus membayar orang yang kita sakiti. Karena nanti semua orang-orang yang disakiti diberi hak oleh Allah untuk mengambil ya pahala kita sebagai tebusan dari kezoliman kita. Makanya hati-hati, sabarlah dalam bicara ya, lebih baik diam. Bicara kalau sudah yakin perlu, yakin manfaat, yakin tidak menimbulkan masalah, yakin Allah suka, baru bicara. Kalau tidak ya bicara dengan senyuman, perhatian, dengan wajah yang empati, itu pun sudah bicara banyak. Lanjut. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar ketika taat,
sabar ketika menjauhi maksiat. Hati-hati yang suka lihat lawan jenis yang tidak halal ya. Kalau orang suka lihat-lihat yang tidak halal dan menikmati yang tidak halal, nanti dia lihat yang halal jadi tidak menarik. Jadi kenapa ada yang sama pasangan yang halalnya tidak tertarik? Karena dia lebih banyak melihat yang tidak halal. Salah satu efek dosa melihat yang haram adalah yang halal jadi tidak menarik. Kalau mata banyak berzina ya melihat yang tidak halal, yakinlah sholatnya tidak bisa khusyuk. Doanya susah nikmat, munajat tidak lezat. Baik, kita masuk ke sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Bagaimana nih sholat yang lebih khusyuk? Kenapa? Padahal sholat itu gerbangnya ya. Kita banyak yang sholat dengan mengandalkan ilmu zaman SD dulu. Tidak ada upgrading ilmunya. Jadi kita sholat setiap hari 5 kali sholat ke masjid, bahkan tahajud, duha. Tapi kan apakah kita pernah mengevaluasi kualitas sholat kita? Tidak. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat berbahagia, sukses, menang, beruntung orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Dan sudah itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan pasangannya sesudah khusyuk itu ternyata iman, khusyuk dalam sholat dan tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi itu pasangan yang sangat ideal antara orang yang sholatnya bagus karena iman, sholatnya khusyuk dan tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi serius sekali ini tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas keislaman, karena kualitas sholat juga sangat dekat dengan tidak mau melakukan yang tidak ada manfaatnya. Nah rekan-rekan, jadi saya kira penyebab sholat kita kurang khusyuk memang kita pertama tidak kepikiran sholat itu sesuatu yang sangat penting ya. Kunci kita kalau mau masuk rumah tuh serius tuh dengan kunci itu. Mau buka brankas serius dengan kunci. Mau naik motor, mobil serius dengan kunci. Buka lemari serius dengan kunci. Nah harusnya kunci. Nah, izin terputus lagi. Dari Allah. Jadi kayak kita punya kunci lah, serius ini. Ini kunci sangat penting. Kenapa sholat kita tidak khusyuk? Karena tidak dianggap penting. Kita akan khusyuk kepada sesuatu yang kita anggap penting. Makanya kalau ingat masalah, ingat pertolongan Allah, ingat langsung sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45 ini. Ada masalah, langsung kuncinya sabar sholat. Sabar sholat. Tahan diri, kendalikan diri, sehingga yang kita lakukan, yang kita katakan, kita perbuat hanya yang Allah sukai, dan sholat. Sholat, kita harus siapkan sholat yang bagus. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah yakin, sholat inilah gerbang pembuka pertolongan Allah, maka kita harus belajar ilmu sholat ini lebih baik. Ilmu fikihnya ya, sampai kita paham. Kemudian ilmu arti bacaan sholat. Karena susah, kita banyak yang sholat dan tidak pernah mengerti, padahal sudah puluhan tahun sholat, tapi ya tidak mengerti. Jadi nggak tahu gimana, sholat itu hanya fisik saja, gerak-gerak gitu ya. Mulut menyebut nama Allah, kalaupun nangis ini bukan karena paham, tapi karena masalah.
Ada yang sholatnya itu berusaha khusyuk karena ingat bacaan Allahu Akbar. Ingat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kebacaan Qur'annya itu sudah lebih baik daripada yang tidak ingat pada waktu baca. Tapi ada yang ketika bacaan itu berhasil menerjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu. Jadi dipahami terjemahnya, itu sudah jauh lebih enak. Yang lebih asik lagi sholat itu merasa seperti sekarang ini, berbicara di hadapan Allah yang sedang memperhatikan dirinya, yang sedang benar-benar fokus memperhatikan kita sedang sholat, dan Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi pas kita sedang sholat itu, hati kita tuh ini saya sedang menghadap ke Tuhan Rabb semesta alam yang maha kuasa, yang menguasai segalanya, yang menciptakan, yang memiliki, yang menggenggam, yang menentukan segala sesuatu, yang sedang memperhatikan tidak hanya gerakan lahir, tapi juga pikiran, lisan, hati, bahkan lubuk hati yang terdalam. Dan Allah memperhatikan kita dengan detail. Dan kita sedang merunduk kepada yang menentukan segala-galanya. Ini yang luar biasa. Dan setiap saat tidak terputus Allah memperhatikan kita. Dan semua masalah kita ada dalam pengetahuan Allah sepenuhnya. Semua masalah kita ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Semua masalah kita itu tidak ada apa-apanya bagi Allah. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang bagi kita gawat, pelik, rumit. Tidak ada apa-apanya sama sekali bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau ada saja nanti syariatnya. Nah, lebih hebat lagi ketika kita bisa memahami bacaan Quran, ya. Selain bacaan sholat, bacaan Al-Quran, sebagaimana teman-teman sekarang mengerti apa yang disampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Kita harus belajar bahasa Arab, khususnya belajar untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai kita baca Fatihah saja tidak mengerti artinya, baca Al-Ikhlas tidak mengerti, baca ayat kursi tidak mengerti, padahal kita membacanya. Padahal kita sangat-sangat memungkinkan untuk bisa memahaminya kalau kita mau belajar. Masalah terbesarnya kita tidak belajar, tidak menyengajakan untuk bisa memahami setidaknya bacaan sholat dan bacaan Al-Quran yang biasa kita baca dalam sholat. Cobalah hadirin, Allah tahu kalau kita belajar, sungguh-sungguh Allah mudahkan kita paham. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Dan lakukan sholat itu dengan persiapan yang baik. Biasanya sholat itu akan bagus kalau wudhunya bagus. Yang tenang, wudhu itu yang bersih, tanpa harus berlebihan dan was-was, ya. Pakai pakaian yang paling rapi. Bagusnya pakaian itu bukan hanya untuk ke masjid, tapi tiap kali kita bersujud menghadap Allah, pakailah pakaian terbaik. Yang bersih, yang bebas najis, yang nyaman, layak. Yang harum, terutama kalau sendiri kan harum enak, ya. Kemudian lakukan dengan tumaninah, terutama waktunya, ya, tepat waktu. Itu masalah waktu ada aturannya, tapi intinya adalah lakukan dengan tumaninah. Makanya datang ke masjid lebih awal, bisa sholat sunnah, tahiyatul masjid, bisa qobla, bisa zikir sambil menunggu waktu sholat. Karena kalau dari wudhu sampai ke sholat itu dipenuhi zikir terus, ya, tidak terputus zikirnya kepada Allah, itu sholatnya kecenderungannya khusyuk. Tapi kalau wudhunya sudah jelek, terus dari wudhu ke sholat sibuk dengan buka HP, dari wudhu ke sholat sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak jadi zikrullah,
maka hampir dapat dipastikan sholatnya juga tidak akan khusyuk. Lihat, wudunya bagus tidak? Kemudian dari wudu sampai ke takbir, ke sholat, diisi apa? Kalau ini full diisi zikrullah dengan berbagai amalan, yang full ingat ke Allah, lepaslah dunianya, nah, nanti sholatnya insya Allah ditolong oleh Allah lebih khusyuk. Mintalah kepada Allah supaya Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ini tambahkan ke hati ini, ke jiwa ini ketakwaan dan sucikan, ya. Dan engkaulah yang kuasa sebaik-baik, anta khairu man zakkaha, yang paling kuasa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, anta maulaha, engkaulah wali yang bisa melindungi, mengelola, mengurus jiwa ini. Allah satu-satunya. Dan teruslah merengek kepada Allah, minta supaya kita diberikan hati yang khusyuk. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, minta iman yang sempurna, wa yakinan shadiqan, keyakinan yang shadiq, yang benar, yang tidak ada cacatnya, melesetnya, dan qalban khasyian, hati yang khusyuk. Rekan-rekan sekalian, Allah sedang memperhatikan kita, ya, kapanpun juga, sekarang juga, dan Allah mengetahui siapa di antara kita yang mau meraih pertolongannya. Dan husnudzon hanya Allah yang bisa menolong, karena memang hanya Allah yang bisa menolong. Kemudian Allah juga tahu kita memperbaiki kesabaran kita, berusaha keras untuk sabar. Dan Allah lah yang menyabarkan. Allah juga tahu kita berusaha untuk belajar supaya sholat kita lebih baik. Dan Allah juga yang memberikan kehusuan. Mudah-mudahan nanti bonusnya adalah persoalan kita dimudahkan oleh Allah, diberi solusi. Intinya kita jadi dekat dengan Allah. Itu. Perkara persoalan nanti selesaikan, ada lagi nanti persoalan lagi. Tidak apa-apa. Dekat dengan Allah kita. Makin sabar, makin khusyuk, makin yakin, makin mulia akhlak kita. Inti dari masalah itu kan agar membuat kita jadi makin baik, makin kuat iman, makin mulia akhlak, makin manfaat bagi sesama. Demikianlah sahabatku sekalian, semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin, pertolongan itu hanya datang dari Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menolong, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yakinlah bahwa Izin terputus. terima kasih sahabatku sekalian, mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sini udah jam 10 malam. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli, sehingga saya bisa sekolah di SMA ASK Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia.
Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.